ఓ శ్రీకృష్ణార్య తనూజాతం ధన్వంతరి సమప్రభం వరాహమిహిరాచార్యం సర్వరోగహరం భజే. వాసుదేవ. వేణుగోపాల్ గారు చదువుతారా? 80 Positive. 1. Positive. Case number 81. A man aged about 29 years came to our dispensary with the following complaints. He fell down from 30 feet height in 1999 and he was bedridden for 3 months due to rupturing of lumbar spine. At that time, he gained weight 90 kg, spinal problem cured and become normal. After that, he stayed in Bangalore for 3 years. His weight was increased from 90 to 118 kgs because of hotel meals, but he was active. At that time, he could not maintain hygiene. One of our center doctor prescribed sulfur 201 dose. He scored 85% marks in MSET. He was a ranked student, got many awards for his work, but in Bangalore, he spent more time with friends. Addicted to sweets, smoking, and drinking alcohol. He used to watch movies twice in a day. He used to spend the money lavishly and neglected studies and also ignored lecture advice. He was telling that he received some spiritual powers from Lord Vishnu and Lord Shiva. Still, he was receiving some messages from higher line and space. He said that he could switch it on the electric lamp without power. In 2006, he got good rank in ISET and overcame from all bad habits. Weight also reduced from 118 to 100 kgs by self-cooking and hard work in studies. He joined the SCL company, worked well for 3 years. He got mental tension and stress after becoming team leader due to the heavy workload. Then again he started smoking one cigar for every half an hour. He started watching horror movies secretly in nights, and that's why there was less time to sleep. Once he watched CD for 15 hours continuously. After that, he got paralytic stroke in July 2011. That was the right limbs paralyzed. Blood clot noticed in brain scan. Dr. E. Anantakrishna prescribed arnica 1 1 dose. He was improved with the dose. Cough and get drinking 2 glasses of water. He suffers from 3 to 4 loose motions after taking oil food. Otherwise, he passes stool twice a day. He likes all varieties of tasty food, no craving on particular item. He snores loudly in sleep due to overweight. It was reducing with weight. Profuse sweating, more on hands and feet since long time. He was suffering from dust allergy also. Now he got improvement in all angles after using Ayurveda and allopathy and homeopathy. But he was unable to raise his right hand. Whenever he tries to raise right hand, gets pain in shoulder. He lost grip. Now he is able to fold fingers and could hold 2 to 3 kgs weight. He opens fingers with the help of left hand after paralytic stroke. There was a warm feeling of right hand while Anning involuntarily raises right hand and opens fingers at that time. Lipid profile FPS, PPBS were normal. At present, he was using Neurobian Fort. Dr. E. Anantakrishna prescribed Lycopodium 1M on 15/9/2011. After that, he developed self-confidence, used Ayurvedic medicine for 1 month. He shouts loudly when he was in danger. He likes to watch TV continuously. He won't agree if anybody switches off TV. He likes to play with younger children, watches cartoons and children's program in TV. He was sensitive natured. Sometimes he ignored parents' advice. He was male from the beginning. Now he became alert and active mentally. Instead to do hard work. He was well adjustable and says sorry if he hurts anyone. At present, he was using Nairobian 40 twice a day. Ecosprin 75 mg daily one time. Epotian thrice a day and some Ayurvedic rasam thrice a day since 3 months. Bujgaru advised him to stop using Eptian and Ayurvedic rasam and continues other two medicines with 2 hours gap to our medicine. On 4th March 2012, Bujgaru prescribed Lycopodium 1 1 dose. He got improvement in cough and seizings, continued medicine for 2 months. Vasudevan. చెప్పండి వాసుదేవ. మధ్యలో ఈయన
30 feet నుంచి 8 నుంచి పడిపోయాడండి. తర్వాత మధ్యలో ఆర్నిక ఇచ్చారండి. నెక్స్ట్ పేజ్ చేయండి. తర్వాత ఈయన ఎక్కువగా లైకోపోడియం కాజు ఈయన టెన్షన్ పడుతున్నాడు బాగా. తర్వాత వాచెస్ మూవీస్ లేట్ నైట్. సో ఈ కాజెస్ మీద ఆయనకి వర్ణం ఇచ్చారని అనుకుంటున్నానండి. వాసుదేవ్. కృష్ణవేణి. వాస్తవం అండి. పేషెంట్ కి ప్రెసెంట్ 29 ఇయర్స్ ఉన్నాయి. ఇతను 30 feet హైట్ నుంచి 1999 లో పడిపోయారని చెప్పారు. 3 months బెడ్ రిడన్ అయ్యారు. లంబార్ స్పైన్ రప్చర్ కూడా అయింది. అంటే అతను 17 years ఏజ్ ఉన్నప్పుడు ఇది జరిగింది. తర్వాత వెయిట్ అది గెయిన్ అయ్యారు. అప్పుడు ఆ టైంలో అతను హోటల్ మీల్స్ అది ఎక్కువ తీసుకున్నారని చెప్పారు. తర్వాత చూస్తే ఆ టైంలో హైజీన్ అది మెయింటైన్ చేయకపోవడం వల్ల మన డాక్టర్స్ ఒకళ్ళు సల్ఫర్ 200 ఇచ్చారు అని చెప్పేసి అన్నారు. తర్వాత ఇతనికి ఎంసెట్ లో 85% మార్క్స్ వచ్చాయి. మంచి ర్యాంక్ కూడా వచ్చింది. చాలా అవార్డ్స్ అవి కూడా వచ్చాయి. బట్ ఎప్పుడైతే బెంగళూరులో ఫ్రెండ్స్ తో అది ఎక్కువ తిరగడము, అడిక్ట్ అయి స్వీట్స్, స్మోకింగ్, డ్రింకింగ్ అన్నిటికి బాగా అడిక్ట్ అయిపోయి టీవీ వాచెస్ మూవీస్ ట్వైస్ రోజుకి 2 సినిమాలు చూడడము, డబ్బులు అది విచ్చలవిడిగా ఖర్చు పెట్టడము, అలాగే లెక్చర్స్ అన్ని ఇగ్నోర్ చేయడము, అడ్వైజెస్ అన్ని అలవాట్లన్నీ నేర్చుకున్నాడు. తర్వాత ఇతను చూస్తే సమ్ స్పిరిచువల్ పవర్స్ కూడా నాకు వస్తున్నాయి, లార్డ్ విష్ణు అని శివ నుంచి అని చెప్తున్నాడు. నేను స్విచ్ ఆన్ చేయగలను ఎలక్ట్రిక్ ల్యాంప్ వితౌట్ పవర్ తోటి అని చెప్పేసి అన్నారు. అది మళ్ళీ 2006 లో ఇతనికి ఐసెట్ లో మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది. అతను బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ నుంచి అన్ని కూడా ఓవర్కమ్ అయ్యి వెయిట్ కూడా రెడ్యూస్ అయ్యాడు. మంచిగా స్టడీస్ అన్ని కంప్లీట్ చేసుకుని SCL లో జాబ్ వచ్చింది. 3 years బాగానే పనిచేశాడు. తర్వాత ఈ గాట్ మెంటల్ టెన్షన్ స్ట్రెస్ ఆఫ్టర్ బికమింగ్ టీమ్ లీడర్ డ్యూ టు ద హెవీ వర్క్ లోడ్. ఫస్ట్ జాయిన్ అయ్యి 3 years బాగానే ఉన్నది. ఎప్పుడైతే అతను పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా బాగా చేసినట్టుంది, 3 years కి టీమ్ లీడ్ అయ్యాడు. అయినప్పటి నుంచి అతనికి ఆ వర్క్ లోడ్ ప్రెజర్ తీసుకోకపోవడము, దెన్ ఈ అగైన్ స్టార్టెడ్ స్మోకింగ్ 1 cigar per every half an hour. ఈ స్టార్టెడ్ వాచింగ్ హర్రర్ మూవీస్ సీక్రెట్లీ ఇన్ నైట్. అంటే ఆ మెంటల్ ప్రెజర్ ని అతను డైవర్ట్ చేసుకోవడానికి సిగరెట్లు కాల్చడము, ఈ మూవీస్ అవి చూసి ఇంకొకలాగా వై దేర్ వాజ్ లెస్ అలా చేయడం వల్ల అతనికి ఇంకా స్లీప్ అది తక్కువైపోయి కంటిన్యూస్ గా 15 hours కూడా మూవీస్ చూడడం. తర్వాత ఇవంతా ఈ స్ట్రెస్ ఎక్కువైపోయింది. అతనేమో స్ట్రెస్ తగ్గించుకోవడం కోసం మూవీస్ చూడడము, సిగరెట్లు కాల్చి వీటికి అలవాటు పడ్డాడు. అన్ని అవర్స్ నిద్ర లేకుండా స్పెండ్ చేయడం వల్ల ఇంకా స్ట్రెస్ ఎక్కువయ్యి అతనికి పెరాలిటిస్ స్ట్రోక్ వచ్చింది. దట్ వాజ్ రైట్ లిమ్స్ పెరలైజ్డ్ అయ్యి. మెయిన్ గా లైకోపోడియం ఇవ్వడానికి అతను ఆ టెన్షన్ తీసుకోకపోవడం అన్న పాయింట్, దాన్ని డైవర్ట్ చేయడానికి మూవీస్ అవి ఎక్కువ చూడడం, ఆ ఇంపాక్ట్ అయింది కూడా రైట్ సైడ్ ఇంపాక్ట్ అవడం వల్ల ఇక్కడ మెయిన్ గా లైకోపోడియం వన్ ఆ పాయింట్ బేస్ మీద ఇచ్చుంటారని అనుకుంటున్నానండి. తర్వాత ఆల్సో తనకి ఈ ప్రొఫ్యూజ్ స్వెట్టింగ్ మోర్ ఆన్ హ్యాండ్స్ అండ్ ఫీట్ సిన్స్ లాంగ్ టైమ్. ఆ స్వెట్స్ పట్టడం కూడా అతనికి టెన్షన్ ఫీల్ అవుతున్నాడు అనే విషయాన్ని బాగా తెలియజేస్తుంది. అలాగే ఈ వాజ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ డస్ట్ అలర్జీ కూడా ఉంది. ఇవి వేసాక ఆల్ మెడిసిన్స్ యూజ్ చేశాక చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా మెంటల్లీ కూడా బెటర్మెంట్ వచ్చిందని చెప్పారు. తర్వాత ఇతనికి బీపీ అది కూడా నార్మల్ ఉన్నాయి. కొన్ని న్యూరోబియన్ ఫోర్ట్ బి విటమిన్ రిలేటెడ్ టాబ్లెట్స్ అవి వాడుతున్నారు. అవన్నీ కంటిన్యూ చేసి ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ సౌట్స్ లౌడ్లీ వెన్ హీ వాజ్ డేంజర్ ఈ లైక్స్ టు వాచ్ టీవీ కంటిన్యూస్లీ. ఇది కూడా అతని యొక్క ప్రెజర్ అని తెలియజేస్తుంది. మళ్ళీ బుజ్జి మాస్టర్ గారు కూడా ప్రెసెంట్ లైకోపోడియం వర్ణం రిపీట్ చేశాక ఇంకా అతనికి బాగా బెటర్మెంట్ వచ్చిందని చెప్తున్నారండి. వాస్తవ్. విజయ్ కుమార్ గారు. వాసుదేవ్ అండి, అతను ఫస్ట్ లో ఆర్థిక వేయడానికి కారణం తరగ దెబ్బ తగిలింది అనమాట. తర్వాత ఒరిజినల్ గా అతను లైకోపోడియం కాకపోయినా బికాస్ ఆఫ్ హై టెన్షన్స్ పట్టడం, ఆ పోస్ట్ వలన అతను చేసే ఉద్యోగ రీత్యా అతను టెన్షన్ లో పట్టడం, తర్వాత రైట్ సైడెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ బేస్ చేసుకుని మేషారు లైకోపోడియంతో స్టార్ట్ చేశారండి. చేసి ఆ తర్వాత దాన్ని రిపీట్ చేసి ట్రీట్ చేసినట్టు కనిపిస్తుంది. వస్తే పూర్ణానందం గారు. రామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ వాసుదేవ.
శ్రీనివాసమూర్తి గారు. హా, మీరందరూ చెప్పిన పాయింట్సే. కాకపోతే ఇక్కడ చూడండి, మనం చూడాల్సినది నేను నేర్చుకుంది ఏంటంటే, ఫస్ట్ సల్ఫర్ కూడా డాక్టర్ వేశారు కదా, సల్ఫర్ 200. అది కూడా అప్పటి సిచ్యువేషన్ ని బట్టి వేశారు. ఎట్ దట్ టైమ్ హీ కుడ్ నాట్ మెయింటైన్ హైజీన్. ప్లస్ హీ వాజ్ టెల్లింగ్ దట్ హీ రిసీవ్డ్ సమ్ స్పిరిచువల్ పవర్స్. ఇవన్నీ కూడా ఈ ఆ థర్డ్ పాయింట్ బేస్ చేసుకుని సల్ఫర్ కరెక్ట్ గానే వేశారు. ఆ తర్వాత ఆర్నిక వేశారు కదా మాస్టర్ గారు. ఈ పడిపోయిన దాని ఎఫెక్ట్స్ అన్నట్టుగా మాస్టర్ గారు అది బేస్ చేసుకుని వేశారు. స్పైనల్ ప్రాబ్లమ్ ఇవన్నీ బేస్ చేసుకుని పెరాలిటిక్ స్ట్రోక్ వచ్చిన తర్వాత వేసినట్టున్నారు కదా ఆర్నిక వర్ణం. అంటే ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ అయింది, ఆ స్పైనల్ ప్రాబ్లం వచ్చింది కదా, దాని రిలేటెడ్ గా మళ్ళీ కింద ఇది వచ్చిందని వేశారు. ఆఫ్టర్ దట్ హీ గాట్ పెరాలసిస్ స్ట్రోక్ ఇన్ బ్లడ్ క్లాట్ నోటీస్ ఇన్ ద బ్రెయిన్ స్కాన్. మళ్ళీ ఏంటి, తర్వాత లైకోపోడియం వేశారు. అంత ఓవర్ గా మాట్లాడిన వాడు మళ్ళీ ఆ స్ట్రెస్ తీసుకోలేకపోవడం, దాంతో అప్పటి సిమ్టమ్స్ ని బేస్ చేసుకుని లైకోపోడియంలోకి వెళ్తే వేశారు. అంటే ఇక్కడ ఇది ఒక ఫిక్స్డ్ గా మనం ఇది ఒక లైకోపోడియం కేసు, ఇది ఒక ఆర్నికా కేసు అనుకోకుండా పేషెంట్ ఏది ఇండికేట్ చేస్తే ఆ మందు వేశారనేది నాకు అర్థమైంది ఇక్కడ వాస్తే. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి. రాజశేఖర్. నెక్స్ట్ కేసు కృష్ణవేణి చదవమ్మా. Vasteva, case number 82. A lady aged about 42 years came to our dispensary with the following complaints. She was suffering from cracks at the edges of the feet and dark black colored patches appeared on left palm with severe itching since 1 year. Itching ameliorated by applying ointment. Doctor diagnosed it as psoriasis. There was pain and burning at the edges of feet. There was itching also, which was at night and afternoon by applying ointment. Menses was regular with normal discharge for 3 days. First 2 days, she suffers from weakness due to clots in discharge. Sleep was disturbed. Likes to eat sour food. She had 3 children, normal deliveries. Underwent tubectomy 16 years ago. 20 years ago, underwent GJ operation. She gets pain in feet while walking. She was soft-natured and balanced. Memory was good. No stress in daily life. Bujjigaru administered Tuja 31 dose. వాస్తవ్ అండి, ఈ కేసులో స్పెసిఫిక్ గా తూజా 30 ఎందుకు ఇచ్చారో నాకు అర్థం కాలేదు. వాస్తవ్ సాఫ్ట్ నేచర్డ్ బ్యాలెన్స్డ్ కదా, అందుకని ఊరికినే అన్నానే. వేణుగోపాల్ గారు. వాస్తవ విజయ్ కుమార్ గారు. వాస్తవ పూర్ణానందం గారు. కామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ నాది వాస్తవ. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి. నెక్స్ట్ కేసు ప్రిపేర్ అయ్యారా అందరూ? లేదు మేడం. సరే మరి స్వస్తి ప్రజాభ్య చెప్పేస్తున్నా. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీస్ గోబ్రాహ్మణేభ్య సోమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసు